من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے لبکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ. تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اصلاح کہتے ہیں درستگی کو، اور معاشرہ کسی شجر و حجر کا نام نہیں، معاشرہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، معاشرہ کسی چرند پرند کا نام نہیں، معاشرہ کسی سٹی کا نام نہیں، بلکہ معاشرہ انسان کا نام ہے. ہم اور آپ معاشرہ ہیں. معاشرے کی اصل بنیاد انسان ہے، اور انسان کی اصل بنیاد گھر ہے، اور گھر کی اصل بنیاد کون ہے؟ عورت ہے. عورت ہی وہ ہے جو کہ ماں ہے، عورت ہی وہ ہے جو کہ ساس ہے، عورت ہی وہ ہے جو کہ بیٹی ہے، عورت ہی وہ ہے جو کہ بیوی ہے، عورت ہی وہ ہے جو کہ نند ہوتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ تمام انسان اس دنیا میں آئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یوں ہی پیدا کیا ہے اور یوں ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا؟ تو اگر یہ تم لوگ سوچ رہے ہو تو بالکل بیکار ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. آئیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں اور حقوق العباد کسے کہتے ہیں. تو میری پیاری ماں اور بہنوں، حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حقوق اللہ کہتے ہیں. اور حقوق العباد یعنی معاملات، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات، یہ سب کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. اور آج ہم کیا ہے؟ حقوق اللہ پہ عمل کرتے ہیں، حقوق العباد کو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم حقوق اللہ پہ عمل کر رہے ہیں تو بھی ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم حقوق العباد پہ کر رہے ہیں، حقوق اللہ پہ نہیں کر رہے ہیں تو بھی ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کوئی سیرگاہ نہیں ہے، یہ دنیا کوئی تماشا گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے. جب کوئی بندہ کہیں امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی اسکول یا ڈاکٹر کے پاس کہیں جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے، تو انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مگر اس کے دل و دماغ میں یہ گردش کرتا ہے کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، اس کام کو کرنا ہے ہمیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہم اپنے مقصد کو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت نہیں بھولنا چاہیے. میری پیاری ماں اور بہنوں، دین میں حقوق اللہ 25% یعنی 25% ہے، اور حقوق العباد 75 یعنی 75% دین معاملات کا نام ہے. آج ہم کیا ہے کہ 25% پر عمل کرتے ہیں حقوق اللہ پر، اور حقوق العباد سے بالکل غافل ہے 75% سے.
बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान ने लिखा है कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थी खुरूबियां। कि अल्लाह ताला को अगर सिर्फ और सिर्फ इबादत मतलूब होती, इबादत के साथ हुकूकुल्लाह मतलूब नहीं होती, तो अल्लाह ताला के लिए इबादत के लिए तो फरिश्ते थे ही, उनके लिए तो हमदो सना कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत थी इंसानों को पैदा करने की। तो पता चलता है इससे कि हमारे साथ मामला है, मुआशरा है। इसी के ऊपर मैं मिसाल पेश करना चाहूंगी कि बुखारी में आता है, अम्मा आयशा राविया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई गारे हिरा में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 आयतों को लेकर अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि खदीजा में तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कल्ला वल्लाहु ला युज़िका अबदा, कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ भी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको बेकार नहीं करेगा। क्या फरमाती है अम्मा आयशा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल क़ल्ब व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइदिल हक़ व तुक्सिबुल मादूम। कि मैंने देखा है, मैं आपकी जिंदगी में 15 साल से हूँ। जब आपकी उम्र 25 साल थी तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी जिंदगी में आई, और जब आप 40 साल के हुए तो ऐलान नबूवत हुई। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपकी जिंदगी में 15 साल से हूँ। कितने साल से हूँ? 15 साल से हूँ। मैं आपके शब और रोज को जानती हूँ, मैं आपके दिन रात को जानती हूँ, मैं आपके लैलो नहार को जानती हूँ, मैं आपके उठने बैठने को जानती हूँ, मैं आपके चलने फिरने को जानती हूँ, मैं आपके मामलात को जानती हूँ, मैं आपके मुआशरत को जानती हूँ। कि आपको अल्लाह ताला कभी भी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको बेकार नहीं करेगा। मैंने देखा है कि आप बोझदार का बोझ उठाते हैं। मेरे आंखों के सामने ये भी नजारा मौजूद है कि आपने कभी मेहमान की बेइकरामी नहीं की, आपने हमेशा मेहमान की मेहमान नवाजी की, उनकी इज्जत की। और मैंने ये भी देखा है कि आप बोझदार का बोझ हल्का करते हैं, और जो कमाने वाला नहीं है अपनी कमाई में से देते हैं। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक। तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये जो 5 बातें पेश की, क्या हुकूकुल्लाह से रिलेटेड पेश की है? नहीं, बल्कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये जो 5 बातें पेश की, वो पांचों की पांचों हुकूकुल इबाद यानी बंदों से रिलेटेड, मुआशरत से रिलेटेड, मामलात से रिलेटेड पेश किए हैं। तो ये 5 बातें जो पेश की हैं वो तमाम की तमाम क्या थी? मामलात, मुआशरे से मुताल्लिक, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुआशरा ये नहीं देखेगा कि आप रात पर मुसल्ले पे खड़े हैं, आप रात पर नमाज पढ़ रहे हैं। मुआशरा ये नहीं देखेगा कि आप दिन को रोजा रख रहे हैं और रोजा रखते रखते तेरी कमर झुक गई है और रुकू करते करते तेरी टांगें थक गई हैं और सजदा करते करते तेरे चेहरे पे मेहराब बन गया है। मुआशरा ये नहीं देखेगा, बल्कि मुआशरा तो ये देखेगा इसके आदत और अखलाक कैसे हैं, इसका घर वालों के साथ कैसा व्यवहार है, कैसा इसका रहन सहन है, पड़ोसियों के साथ कैसा ताल्लुक है।
छोटा बंदा है ना, वीडियो चालू है ना, तो मुँह क्यों खुलवा देते हैं?